تو یہ ہے چنٹو چڑیا کی کہانی، جو کہ ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ سموسے بیچ کر ان کو پالا کرتی تھی۔ اس کی طرح چنٹو چڑیا سموسے بنانے میں مصروف تھی۔ پنچھی روز دور دور سے اس کے سموسے کھانے آیا کرتے تھے۔ چنٹو بہن، ہم پاس والے گاؤں سے تمہارے سموسے کھانے آئے ہیں، ہمیں بھی سموسوں کی پلیٹ دے دو۔ جی جی جناب، یہ لیجیے آپ کے سموسے، میں ابھی آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ واہ واہ، اس سے سوادشٹ سموسے ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائے۔ سنو سنو، سنا ہے چنٹو چڑیا سموسے بیچ کر بہت پیسے کمانے لگی ہے۔ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ بہت پیسے کمانے لگی ہے۔ ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ کالو کے دماغ میں تو کچھ بھی نہیں آنے والا، مجھے لگتا ہے مجھے ہی کچھ سوچنا پڑے گا۔ سنا ہے چنٹو چڑیا سیٹھ کی زمین پر سموسے بناتی ہے، کیوں نہ سیٹھ سے بات کر کے ہم وہ زمین دگنے داموں میں لے لیں، سموسے بیچنے لگیں تو ہم بھی راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ بات جا کر کالی کو بتاتا ہوں۔ اور یوں وہ دونوں مکار چنٹو چڑیا کے خلاف سازش کرنے لگے اور وہاں سے سیدھا سیٹھ کے پاس جا پہنچے۔ سیٹھ صاحب بات سنیے۔ ارے سیٹھ صاحب، بات تو سنیے۔ اس سیٹھ کا بھی کچھ بندوبست کرنا پڑے گا۔ تم فکر مت کرو، سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو۔ ارے سیٹھ صاحب، میرے پاس آپ کے لیے ایک تجویز ہے۔ جاؤ، میں تم مکار لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا، میں جانتا ہوں تم دونوں بہت مکار ہو، سارا گاؤں تم دونوں کی مکاری سے واقف ہے۔ جاؤ کام کرو اپنا، میرے راستے میں مت آؤ، ہم آپ کو اس زمین کے دگنے پیسے دیں گے۔ مجھے لگتا ہے اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے یہ تجویز بری نہیں ہے، میں اس طرح دگنے پیسے کما سکتا ہوں۔ چنٹو چڑیا تو دگنے پیسے نہیں دے گی۔ تو دوستوں، اسی طرح اگلے دن کوا اور کوی چنٹو چڑیا کی جگہ اپنا سموسوں کا اسٹال لگا لیتے ہیں۔ چنٹو چڑیا جب اپنے گھر بچوں کو چھوڑ کر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو کوے نے اسٹال لگایا ہوا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور بھاگتی بھاگتی سیٹھ کے پاس جاتی ہے، لیکن سیٹھ بھی اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ یہ زمین کوے نے خرید لی ہے۔ ارے کالو بھیا، تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میرا تو یہی روزگار ہے۔ تو اس طرح چنٹو چڑیا اپنے بچوں کے پاس روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ ارے ماں، آج تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئی؟ کچھ نہیں بیٹا، بس میری تھوڑی سی طبیعت خراب تھی۔ ارے چنٹو چڑیا بہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارے کیا بتاؤں کملیش بھیا، میری جگہ پر کوا کوی نے قبضہ کر لیا ہے اور سیٹھ سے دگنے داموں میں خرید لی ہے۔ تم فکر نہیں کرو چنٹو چڑیا بہن، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا، تم پریشان مت ہو۔ چڑیا بہن، تم تو اتنی اچھی ہو اور سب کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتی ہو، تم فکر مت کرو، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ کیسے پریشان نہ ہوں کملیش بھیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ بلکہ چنٹو چڑیا بہن، تم جنگل میں سموسوں کا اسٹال لگا سکتی ہو اور تمہیں جگہ کے پیسے بھی نہیں دینے پڑیں، اور میں اس طرح تمہاری مدد کروں گا، آہستہ آہستہ گاہک بن جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد کملیش بھیا، میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو چلو چنٹو چڑیا بہن، میں اسٹال لگانے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، چلیے کملیش بھیا۔ اس جگہ سموسے بنانے لگے۔ ارے یہ کیا، ہم تو اتنی دور سے
चिंटू चिड़िया के समोसे खाने आए थे। अरे अरे, अब मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी। अरे अरे बहन, एक दफा हमारे समोसे खा कर तो देखो। अच्छा भैया कव्वे, अब क्या हो सकता है, मेरे और मेरे बच्चों के लिए समोसे दे दो। जी जी बहन, अभी देता हूँ, जरा जल्दी कर देना। और यूं वो कव्वे के समोसे खाने लगे। समोसे ठीक ही हैं, पर चिंटू चिड़िया जैसे नहीं हैं। अरे जा। और यूं उनके सारे समोसे बिक जाते हैं। अरे अरे काली, तू सारा दिन कहाँ थी? मुझे समोसों पर लगाकर खुद जंगल की सैर करने चली गई। अरे नहीं, मैं तो कल के लिए सामान लेने गई थी। अरे अरे, ये क्या किया, सारा घटिया माल ले आई है। अरे मूर्ख, किससे हमारे पैसे बचेंगे। काली काली, मैंने आज बहुत पैसे कमाए हैं। लाओ दो, कहाँ हैं पैसे, मैं संभाल कर रखूंगी। ये लो काली, ये लो पैसे, देखो तो कितने कमा लिए हैं। चलता रहा तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दूसरी तरफ चिंटू चिड़िया सारा दिन समोसे बेचती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, तो वो परेशान होकर घर चली जाती है। चू अम्मा, मुझे भूख लगी है। आज तो समोसे नहीं बिके, लेकिन ये थोड़ा सा अनाज है, ये खा लो मेरे बच्चों। हाय, अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगी। अनाज। अरे अरे चिंटू चिड़िया बहन, तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? अरे बहन, मैं अब जंगल में स्टॉल लगाती हूँ। हाँ, मुझे कमलेश भैया ने बताया है, तुम फिक्र न करो, हम कल आएंगे। अरे चिंटू बहन को हमारी ज़रूरत है। कमलेश भैया ने कहा है कि कवि ने उनसे उनकी ज़मीन छीन ली है। हम कल जरूर जाएंगे। अगले दिन चिड़िया समोसे बनाने में मसरूफ हो गई। पता नहीं जंगल के पक्षियों को किसी ने बताया है या नहीं। अरे बहन, हम आ गए। हाँ, हम भी आ गए, जल्दी से हमें समोसे परोस दो, हम भी कब से तुम्हारे समोसे खाने को बेकरार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो बच्चों, बहुत सारा अनाज, आज मेरे बहुत सारे समोसे बिके हैं, अब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे और मैं घर बनाऊंगी तुम लोगों के लिए। अरे कल तो समोसे ही नहीं बिके, सारे पक्षी जंगल की तरफ जा रहे थे। ऐसा करता हूँ, आज भी कल वाले समोसे बेच देता हूँ। अरे कवि, मुझे दे दो समोसे। लो, मुझे भी समोसे दे दो। ये लो। शुक्रिया। फिर आना। अरे काली, मैंने कल वाले समोसे बेचकर आज बहुत पैसे कमाए हैं। अरे वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया, नहीं तो मैं सोच रही थी कल वाले समोसे कहाँ जाएंगे। हाँ, उन बेवकूफ कौओं को पता भी नहीं चला। अरे निकम्मे, मक्कार कौओं, तुम लोगों ने हमें जो समोसे खिलाए थे, हमारे पेट में दर्द हो रही है, लाओ हमारे पैसे वापस करो, लाओ दो। और तो कौओं बताओ, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था कि महीने के आखिर पे पैसे देने आओगे, लेकिन तुम लोग नहीं आए। अरे हमारे पैसे तो वो कौवा लेके भाग गया है। जो मैं तुम मक्कार लोगों की बातों में नहीं आता। अब ये घर तुम्हारा मैं किसी और पक्षी के आगे बेच दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे पैसे अदा नहीं किए। ये तुम लोगों की सजा है। अब तुम लोग तो अरे कालू, हमसे तो हमारा घर भी छिन गया। दूसरी तरफ चिंटू चिड़िया के समोसे बिकने लगते हैं और सभी पक्षी उसके समोसे शौक से खाने आते हैं, और वो दिन ब दिन अमीर होने लगती है, और चिंटू चिड़िया अपना घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।